Okay. Good morning, all. So, what is the problem regarding the attend the lecture? So, whether the registration is more than 100 or that participation number is more than 100 is going on? Anyone? Please tell me. Whether registration is or participation of the student is more than 100 is allowed? No, sir. So, what is the problem? That message has been sent by Nalge madam. What's about registration? Just I have seen that message. So, where the registration is required? सर ते 7 डेजचं वर्कशॉप आहे ना हा. त्यासाठीच आहे ते ओके ओके त्याच्यात ओके पण फक्त बॅच नुसार 100च जण ऍड होणार आहेत. Okay. Here I think now the number is 100, na? So I don't think that more than that. Just I will check whether it is possible. Otherwise, I will tell to. Just hold a minute. The number is not going above 100. So that indicate there is a problem regarding the attendance of the lecture. But even they didn't give the division, so it is better way. The solution is that we have to take divisions, so it is convenient to divide into two, so at least 200 students will be enrolled. So we have to solve the problem.
So I think we are not waiting for more time, because as number is not going above that, so we should start our lecture. Okay, so on last lecture we have started the integration. Before that, we have observed the chemical shift value, the factors that can affect the chemical shift value, then what is the effect of solvent we have observed, and where it can be observed. That we have seen in detail, even though we have explained in detail the anisotropic effect of olefin, acetylene, benzene, and always short note is asked on that. Now, as uh, whether there is any kind of problem regarding the previous lecture, yes or no? सर फॅक्टर्स अफेक्टिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी मध्ये हायड्रोजन बॉन्डिंगचं समजलं नाही. हा, हायड्रोजन बॉन्डिंग मध्ये काय होतं की जेव्हा आपण इंटरमोलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग त्या ठिकाणी तयार होतं, तेव्हा केमिकल शिफ्ट व्हॅल्यू ही डाऊन फील्डला जाते, कारण ते प्रोटॉन्सची जी काही इंटेन्सिटी आहे ही थोडीशी त्या बॉन्डकडे शिफ्ट होते. कारण आपण पाहिलं की हायड्रोजनवर जेवढी इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी जास्त तेवढा तो जास्त शिल्डेड, आणि तो जेवढा जास्त शिल्डेड तेवढा तो अपफिल्डला जातो, म्हणजे ज्याची डेल्टा व्हॅल्यू कमी असते. हे कन्सेप्ट लक्षात ठेवायचे, कारण वाक्य हीच आहेत आणि तुम्हाला हे 4 वाक्य सांगायचे त्या त्या ठिकाणी, आणि कुठं चेंज झाला तो तुम्हाला सांगायचा असतो. मग आता या ठिकाणी हायड्रोजन बॉन्डिंग मुळे काय होणार आहे, त्याची इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी ही त्या बॉन्डकडे शिफ्ट होणार आहे, आणि त्यामुळे त्या हायड्रोजनवरची जी काही इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी ही कमी होणार आहे. म्हणजे तो काय होणार आहे, थोडासा डिशिल्ड होणार आहे. म्हणजे त्याच्या नॉर्मल डेल्टा व्हॅल्यू पेक्षा काय होणार आहे, ती व्हॅल्यू डाऊन फील्डला जाणार आहे, डिशिल्ड होणार आहे, म्हणजेच डेल्टा व्हॅल्यू वाढणार आहे. समजतंय? येस सर. Now we will start with the very interesting and very important point, that is integration. So the process, just we have started this point also on last lecture, but unfortunately from since last lecture, that is from Saturday, we have observed the number of strength is not increased by 100. So that was a very serious issue. The process of excitation of NMR, when we can involve the flipping of the nucleus takes place, and then it come to the go to the excited state, and then it emits the radiation, and resonances occur, and here we can get a splitting pattern. So whatever the energy or radiation is emitted, that is absorbed by the detector, and we can get a spectrum. So the integral line which is appear on the NMR spectrum, that can observe. So here also you can observe, this is a red line which is observed just above the signal of that particular proton. Even though I have asked that question regarding the how many types of protons are present in this 2-butanone. So anyone remember that how many types of protons are available here? That is the how many sets of protons. कन्सेप्ट क्लिअर करून घ्या, समजत नसेल तर त्या ठिकाणी विचारायचं आहे, ब्लँकली पुढे जाऊ नका. हाऊ मेनी सेट्स ऑफ प्रोटॉन्स आर प्रेझेंट? 3. बरोबर आहे. मग आता ह्या 3 सेट्स ऑफ प्रोटॉनला हे जे काही सिग्नल मिळालेत, आता हे स्ट्रक्चर तुम्हाला माहिती आहे, परंतु हे स्ट्रक्चर तुम्हाला माहित नाही. व्हॉट इज द मॉलिक्युलर फॉर्म्युला ऑफ धिस? C4
H8O, right? So the molecular formula is for this is C4 H8O. So suppose this formula is only given and question is asked how many protons are there and at which position. So we have to find out that one. And that can be find out by using this integration, and that's why this integration point is very important, and this part is involved in your practical work in autonomous, be remember, and that's why you have to understand this. So what is this red line or any line that is indicated on the spectrum that indicate actually height, right? So here if you observe these are horizontal lines. How many horizontal lines are there for this? That is the signal which is observed around about 0.93. This is the middle one. So this is observed at 0.93 delta. So this is for alkane. So this is for methyl. Now which methyl is this one? That we will see later on. But this is for methyl, and in this case we have to observe how many protons are there. 1, 2, 3, 4, 5. So if you observe from this, it is a 5 to 5.5 distance is there. So this is 1 centimeter, this is 2 centimeter, this is 3 centimeter. How much is this? So how this can be calculated? This is calculated by using the scale. So from this distance to this we have to observe the distance. So this is you have to measure by scale in terms of millimeter or in terms of centimeter. Okay, here also this is the line, this is end over here. So this is the distance you have to measure. Okay. Similarly, here also this is the distance through which you have to measure. So for most downfield 1, 2, 3, 4, that is 2 centimeters. Suppose we can say that, right? So on last lecture we have said this is 1 centimeter, this is 1 centimeter. How much this is? 2. And what's about this? This is 1, 2, and 3. So here this line is there, right? So this is almost 3, right? Yes or no? बोला लवकर. हे समजते का? इथे किती हॉरिझॉन्टल लाईन आहेत? 1, 2, 3, 4. एकाची 0.5 आहे. तर ह्या 4 लाईनची किती झाली? 2. बरोबर आहे का? हो का नाही? इथे किती आल्या? 3. म्हणजे किती? हा, इथे 6 आले म्हणजे 3 आल्या. बरोबर? 1, 2, 3, 4, 5, 6. इथे सुद्धा किती आहेत? 1, 2, 3, 4, 5, 6. म्हणजे किती आलं? इथे सुद्धा 3 सेंटीमीटर. सो यू हॅव टू मेजर. हे तुम्हाला मेजर करायचंय स्केलनी. स्केलनी मेजर केल्यानंतर आपल्याला काय कळलं की ह्यांचा रेशो किती आला? 2:2, 3:2. ही तुम्हाला सिंपल मेथड मी सांगतो या ठिकाणी कसं करायचंय, कारण तुम्हाला तो प्रॅक्टिकलला आहे. आता मला सांगा, धिस रेशो इज नॉट एक्झॅक्टली द नंबर ऑफ प्रोटॉन. इट मे बी लेस, इट मे बी मोर, और इट मे बी इक्विव्हॅलंट. समजलं का काय म्हणालो मी? हा जो रेशो आलेला आहे 2:3, 3:3, हा सेमच असेल असं नाही, तो जास्त सुद्धा असेल, कमी सुद्धा असेल. समजतोय का ह्याचा अर्थ? हा रेशो आहे. आता आपल्याला जर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किती आहे त्या फॉर्म्युलावरून आपल्याला सांगता येते किती प्रोटॉन्स आहेत तिथे. हाऊ मेनी प्रोटॉन्स आर प्रेझेंट इन दिस 2 butanone? There are 8 protons. And if we take the sum of these 2 plus 3 and plus these 3, how much it is? How much it is? 8. 8. Now this ratio 8 and number of protons are same. म्हणजे ह्या ठिकाणी रेशो आणि नंबर ऑफ प्रोटॉन सारखेच आहेत. त्यामुळे आपण म्हणू शकतो की बाबा ह्या तिघांची बेरीज 8 आहे आणि इथे 8च प्रोटॉन आहे. म्हणजे पहिल्या सिग्नलला किती प्रोटॉन असणार आहेत? इथे 3 प्रोटॉन असणार आहेत आपण म्हणू शकतो. समजा तुमचा रेशो
1:2 1.5 आला असेल तर तुम्ही काय करणार? सांगा. आपण काय करणार ह्या रेशोला? आता नंबर ऑफ प्रोटॉन हे सारखे आहेत का? नाही आहेत. परंतु मग आपण ह्या रेशोला 2 मल्टिप्लाय केलं तर आपल्याला काय मिळेल? वी कॅन गेट 2:3 3:3. म्हणजे रेशो हा कमी असू शकतो, तो रेशो जास्त असू शकतो, किंवा तो रेशो इक्विव्हॅलंट असू शकतो. आणि त्याच्यावरून आपल्याला नंबर ऑफ प्रोटॉन ओळखायचे. हे समजलं का पहिला पार्ट? येस ऑर नो? ओके. नाव मग त्या ठिकाणी आपण हे स्प्लिटिंगचा पार्ट पुढे पाहू. तर इथे काय झालेलं आहे? 3 प्रोटॉन मिळालेत. दिस इज फॉर 3 प्रोटॉन, दिस इज फॉर 3 प्रोटॉन, अँड दिस इज फॉर 2 प्रोटॉन. म्हणजे आपल्याला माहिती इथे एकच 2 प्रोटॉन आहेत. कोणते आहेत? हाय, बरोबर आहे. मग ह्या दोन मधला कोणता मिथाइल ग्रुप हा 0.9 ला असणार आहे? सांगा बरं. Which proton is observed at 0.9 and which proton is observed at 2.08? कोण सांगताय? माझा प्रश्न समजला का? आता आपल्याला 3 सिग्नल मिळालेत. पहिल्यामध्ये 3 प्रोटॉन आहेत, दुसऱ्यामध्ये 3 प्रोटॉन आहेत, तिसऱ्यामध्ये 2 प्रोटॉन आहेत. मग ह्यातला कोणता सिग्नल हा ह्या मिथाइलसाठी आहे, कोणता सिग्नल हा मिथिलीनसाठी आहे, आणि कोणता सिग्नल हा ऍसिटिलीन मिथिलसाठी? म्हणजे आपण याला थोडक्यात एबीसी म्हणूयात तुम्हाला समजण्याकरता. वी कॅन कॉल दिस ॲज ए, वी कॅन कॉल दिस प्रोटॉन ॲज अ बी, and we can call this proton as a C. So out of these 3, this signal is for which proton? A, B or C? सांगा लवकर. लवकर बोलायचं नाही तर बराच वेळ जाणार ह्याच्यामध्ये. ज्याला समजले त्यांनी बोला लगेच. बोला. बोला लवकर. कोण सांगताय? अरे कोणीतरी बोला. येत असेल तर हो म्हणा, येत नसेल तर नाही म्हणा. येस ऑर नो? अरे कोण आहे का नाही तिकडे? एनीवन? अरे आहेत का नाही तिथे कोण? हा बोला. हॅलो, आर यू हिअर मी? सगळ्यांनी व्हिडिओ ऑन करा. हॅलो, येस सर. अरे मग आवाज का देत नाही? किती वेळ झाला? कुणी व्हिडिओ ऑन केलेला नाही. मी आता तेच विचारतोय तुम्हाला की त्यामध्ये किती प्रोटॉन आहेत? कोणच का उत्तर देत नाहीये मला. त्यामुळे ते स्क्रीन शेअर केलेली मला बंद करावी लागली ना. हा, प्राजक्ता साबळे, प्रत्येकाने व्हिडिओ ऑन करा.
मी मगाशी विचारला प्रश्न समजला का? अरे बोला लवकर. अरे हो का नाही? सर क्वेश्चन अजून एकदा सांगा. मग मगाशी काय झालेलं? कोण सांगणार मला तिथे समजलंय नाही समजलंय? तुम्हाला मी काय विचारलेलं होतं की ह्या ठिकाणी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जे आपल्याला रेशो 2:3:3 मिळाला, ह्यामधला पहिला सिग्नल जो 0.9 ला आहे तो सिग्नल ए बी आणि सी मधल्या कोणत्या ग्रुपचा आहे? बोला. समजलं का? येस और नो? अरे हो का नाही? कोण बोलतंय? श्रेया यादव. येस सर. हा बोला. सीचा. सीचा आहे. येस सर. बरोबर आहे. एचा का नाही? एचा का नाही? 9:C पॉइंटला येतोय. 9 रेशो 9 रेशो. नाही नाही नाही, रेशोवर नाही उत्तर येणार ना. रेशो तिथं 3:3:2 आहेच. म्हणजे दोन मिथिलीनचे 2 प्रोटॉन आहेत आणि 2 मिथिलचे 3 प्रोटॉन आहेत. मग त्यामधला ए आणि सी मधला कोणता 0.9 ला येतो आणि कोणता डाऊन फील्डला जातो हे मी विचारलंय. ऍसिटिलीन मिथिल म्हणजे ज्या मिथिलला कार्बोनिल ग्रुप अटॅच आहे तो, का जो मिथाइल ग्रुपला CH2 अटॅच आहे? म्हणजे ए किंवा सी मधला कोणता सिग्नल 0.9 ला मिळेल आणि कोणता सिग्नल 2.1 ला मिळेल, तो मी क्वेश्चन विचारलेला आहे. सांगा. म्हणजे त्यातला कोणता मिथाइल ग्रुप अपफिल्ड आणि कोणता डाऊन फील्ड हे तुम्हाला सांगायचं आहे. कोण सांगतंय? विकास चव्हाण. डोईफोडे. बोला लवकर. येस सर. हा मग बोला की, तुम्ही बोलल्याशिवाय मला कसं कळणार आहे काय झालंय काय नाही? प्रश्न समजलाय का? हो प्राजक्ता सर साबळे समजलं. बोला. येस सर. हा सांगा, त्यामध्ये कोणता आहे? तिने श्रेयाने दिलेलं उत्तर बरोबर आहे की सी लिहिलेला मिथाइल ग्रुप हा 0.9 ला आहे आणि ए चा जो मिथाइल आहे जो ऍसिटिलीनला अटॅच आहे, कार्बोनिलला अटॅच आहे, तो 2.1 ला आहे. कारण कार्बोनिल हा इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ग्रुप त्या ठिकाणी अटॅच झालेला आहे आणि त्यामुळं तो मिथाइल ग्रुप काय झाला, डिशिल्डेड झालेला आहे आणि म्हणून तो 2.1 ला आलेला आहे. हे तुम्हाला त्या ठिकाणी माहिती असणं गरजेचं आहे. ठीक आहे, समजलाय? पुढे जाऊयात. Okay. Yes sir. Okay, now we will move to further. Now in this case, 3 groups of non-equivalent hydrogen, therefore signal is expected. 3 signals we have expected. These signals are split into peaks due to the spin-spin interaction of non-equivalent protons, and spin-spin interaction occur between the adjacent non-equivalent proton only. आता या ठिकाणी आपल्याला इंटिग्रेशन मिळालेलं आहे. इंटिग्रेशन हे आपण पाहिलं तर त्यामध्ये स्पिन स्प्लिटिंग काय होतंय? मग ह्यामध्ये त्या सिग्नलला तुमच्या लक्षात येते का? पहा, सिग्नल मध्ये 3 लाईन आलेल्या आहेत. बरोबर आहे. इथं एकच लाईन आलेली आहे आणि इथं परत किती लाईन आल्यात? 4 आल्यात. 1 2 3 4. मग हे कशामुळे झालेलं आहे हे आपल्याला माहिती असणं गरजेचं आहे आणि त्याच्यावरून इथं 4 लाईन आणि इथं 3 लाईन आपण लिहिलेल्या आहेत. पुढच्या पार्ट मध्ये आपण ते इन डिटेल मध्ये पाहणार आहोत की कपलिंग कसं होतंय, स्प्लिटिंग का झालेलं आहे. आता आपण काय पाहिलं? फक्त इंटिग्रेशन पाहिलं. आलं का लक्षात? काही जणांच्या मनामध्ये हा क्वेश्चन असेल म्हणून मी या ठिकाणी आता क्लिअर करतोय की आता आपण इंटिग्रेशनचं मिनिंग पाहून घेतलेलं, ही लाईन जी दिसते ती. आता या ठिकाणी हे जे काही
त्या सिग्नलला लाईन्स दिसत आहेत 3, 1, 4. तर हे स्प्लिटिंग पॅटर्न आहे त्याचा, म्हणजे त्याला जे काही इंटरॅक्शन झालेलं आहे शेजारच्या प्रोटॉन बरोबर नॉन इक्वॅलंट, तर त्याच्यामुळं ते प्रोटॉन हे ट्रिपलेट 3 असेल तर, डबलेट असेल तर 2 आणि क्वाड्रेट असेल तर 4 अशा लाईन मध्ये त्याचं इंटिग्रेशन आपल्याला पाहायला मिळतं. ते इंटरॅक्शन ते कसं ते आपण मल्टिपल जे काही दिसतंय आणि त्या दोघांमधलं जे डिस्टन्स असतं त्याला आपण कपलिंग कॉन्स्टंट जे म्हणतो, आणि हे इन टर्म्स ऑफ हर्ट्झ आपण हे ठिकाणी मेजर करतो. आणि जेव्हा आपल्याला त्या प्रोटॉनची व्हॅल्यू द्यायची असते डेल्टा व्हॅल्यू, दॅट इज द मिड पॉइंट ऑफ द मल्टिप्लेट. म्हणजे ह्या ठिकाणी 1:2 2:1 ह्या 3 लाईन मधला ह्या मधल्या सिग्नलचा सेंटर जो आहे ती त्याची डेल्टा व्हॅल्यू. परंतु आता ह्या ठिकाणी किती लाईन आहेत? 4 आहेत. 1 2 3 4. ह्याचा मिड पॉइंट कुठे येणार आहे? ह्या ठिकाणी येणार आहे. म्हणजे ही डेल्टा व्हॅल्यू आपल्याला कन्सिडर करायची. हे तुम्ही या ठिकाणी लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. ठीक आहे. नाउ वी कॅन मूव्ह टुवर्ड्स द हाऊ दे कॅन बी फाइंड आउट द इंटिग्रेशन. Now we'll take one more example. It is a ether, tertiary butyl methyl ether. Now here we have observed how many signals? मला सांगा किती सिग्नल्स मिळालेत? लवकर सांगा. किती मिळाले? अरे हे सिग्नल किती आहेत? हे पीक किती आहेत? हा एक आणि हा 2. 2. हे 2 पीकच मिळाले ना, बरोबर आहे. मग दोन पीक का मिळाले आपल्याला? कारण ह्या ठिकाणी किती सेट ऑफ इक्विव्हॅलंट प्रोटॉन्स आहेत? हाऊ मेनी सेट्स ऑफ इक्विव्हॅलंट प्रोटॉन्स आर प्रेझेंट इन दिस मॉलिक्यूल? हा मिथाइल ह्याचा एक सेट आहे आणि हे 3 मिथाइल आहेत इथे. किती मिथाइल आहेत? टर्शियर ब्युटिल म्हणजे किती मिथाइल आले? 3. मग हे 3 इक्विव्हॅलंट आहेत का नॉन इक्विव्हॅलंट आहेत? So all these 3 are equivalent protons, and that's why in this case we have observed only 2 sets of proton. This is A and this is B, and that's why we have get 2 lines or 2 peaks. समजतंय का? हो का नाही? येस सर. ओके. मग आता आपल्याला ह्याचं इंटिग्रेशन काय सांगताय? आता हे तुम्हाला स्ट्रक्चर इथे दिलेलं आहे, परंतु एक्झामला हे स्ट्रक्चर दिलेलं नसेल. तुम्हाला हे पीक वरनं त्याचे किती प्रोटॉन आहेत ते शोधायचे आहेत. मग आता पीक वरनं आपण कसे प्रोटॉन शोधतो? ह्या लाईन पासून ह्या लाईन पर्यंतचं डिस्टन्स हे तुम्हाला मेजर करायचंय, बरोबर आहे. आता आपण काय केलं की इथं ऑलरेडी हॉरिझॉन्टल व्हर्टिकल लाईन दिलेल्या आहेत. म्हणजे हे किती बॉक्स आले हॉरिझॉन्टली? 2. किती आले? 2. हा 2. आता इकडे किती आलेत बघा? 1 2 3 4 5 6 ऑलमोस्ट 7 म्हणता येत नाही, 6 पासून इथूनच गेल ना. ऑन एन ऍव्हरेज 6 घेऊयात आपण. ठीक आहे. मग आता यांचा रेशो किती आला? मगाशी आपण जसं काढलं ते 2:6. मला सांगा आता ह्यामध्ये किती प्रोटॉन्स आहेत टोटल? 12 आहेत. मग आपल्याला ह्याचा किती रेशो घ्यावा लागेल? पण आता ह्या दोघांची बेरीज केली तर किती होतीये? 2 प्रोटॉन 6 प्रोटॉन, इट इज 8. म्हणजे हा म्हणजे आपल्याला हाय असं वापरून चालेल का? नाही. म्हणजे ह्याला किती फॅक्टरने मल्टिप्लाय करावं लागेल तेव्हा आपल्याला हे 12 प्रोटॉन्स टोटल मिळतील? 2 into 2. 2
टू बघा बरं, टू ने केल्यावर काय होतंय? टू टू जा 4 and 6 2 जा 12. So how many protons are there? 12. काय 12? कसे रे? 16. म्हणजे हा रेशो जुळतोय का? No. नो. मग आपल्याला कितीने मल्टिप्लाय करावं लागेल? म्हणून मी मगाशी सांगितलं, रेशो आलेला हा सारखाच असेल असं नाही, तो जास्त असेल असं नाही, कमी असेल असं नाही, ते आपल्याला चेक करायचं आहे. आणि मग या ठिकाणी हा जर आपण 1.5 ने मल्टिप्लाय केला तर किती मिळेल सांगा? 3 अधिक आला का 12? अरे हो का नाही? येस. तुम्ही अजिबात बोलत नाही. जेवण वगैरे जास्त झालंय का? हो. जेवण जास्त Yes, झालंय? sir. मग नाही सर. किती मला बोलायला होतं? वर्गात सुद्धा मला एवढं बोलावं लागत नाही. मला माहिती आहे की वर्गामध्ये खूप चांगले इंटरॅक्शन होतात, परंतु आता हे ऑनलाईन मध्ये जी काही सिच्युएशन आहे ती आपल्याला ऍक्सेप्ट करून पुढे जायचंय. म्हणल्यानंतर तुम्ही जेवढं उत्तर द्याल, भले ते चुकीचं असू दे, नको समजलेलं असू दे, पण तुमच्याकडनं उत्तर आलं याचा अर्थ तुम्ही त्यामध्ये इन्व्हॉल्व होताय, तुम्हाला ते समजतंय. आणि मग तो कन्सेप्ट समजत असताना काही गोष्टी चुकल्या तरी आम्ही ते सांगण्याकरता इथे आहोतच. परंतु तुम्ही बोललं पाहिजे. जेवढं तुम्ही बोलाल, आता ऑनलाईन मोड मध्ये आहात, परंतु ज्यांनी FYSY ला माझ्याकडे शिकलेले त्यांना माहिती आहे की वर्गामध्ये इंटरॅक्शन आपल्या लेक्चरला खूप होतं. आणि त्यामुळे मग जेवढं तुम्ही उत्तर द्याल तेवढं आपल्याला कन्सेप्ट चांगला समजतो. वेळ लागतो, परंतु कन्सेप्ट क्लिअर होणं गरजेचं आहे. कारण हे तुम्हाला जर ऑटोनॉमस आहे, एक्झामला जर तुम्हाला हे आलं तर तुम्हाला सोडवता आलं पाहिजे, कोणाचेही मार्क जाता कामा नये. म्हणून मी एवढं हे व्यवस्थित सांगतोय. समजलं आता? म्हणजे आपल्याला इथे किती घ्यावं लागेल? हा सिग्नल. मग आता सांगितलं कोणता सिग्नल कशाचा आहे, कोणता एचा आहे आणि कोणता बीचा आहे, लवकर सांगा. बोला. एचा कोणता सिग्नल आहे, बीचा कोणता One. सिग्नल आहे? 1.5 A चा. 1.5 एचा. A चा. बर. आणि 3.1 पण ह्या 10 लाईन आहेत ना. 3.2 जो आहे तो, हा 3.2 कशाचा आहे? ए का बी? सांगा काय लिहू इथे? हा, आता ज्याने उत्तर दिलं त्यांच्यासाठी सांगतो की इथे किती प्रोटॉन मिळाले आपल्याला? 2 मल्टिप्लाय बाय 1.5 म्हणजे किती मिळाले इथे प्रोटॉन? इथे आपल्याला किती प्रोटॉन? 12. 12. कुठे? तिथं इथे 3 मिळाले ना. 3. हा, म्हणजे हा सिग्नल कशाचा आला? एचा आला, एचा. बरोबर आहे. आणि इथे किती आलेत? 6 इंटू 1.5 म्हणजे किती आलं? हे 9. म्हणजे म्हणजे इथे किती आले? 9 प्रोटॉन. आणि 9 प्रोटॉन कशाचे आहेत ते? बी. बीचे. कारण ते इथे 3 मिथाइल ग्रुप आहेत, परंतु त्यांचं एन्व्हायरमेंट सारखं आहे. एक लक्षात घ्या. मध्ये एकाने प्रश्न विचारला होता, मला वाटतं हा क्वेश्चन त्या ठिकाणी होता MCQ मध्ये, की या ठिकाणी नंबर ऑफ सेट्स किती आहेत. ज्या ठिकाणी एका बाजूला टर्शियरी ब्युटिल ग्रुप होता, तर त्या ठिकाणी जरी मिथाइल ग्रुप 3 असले तरी त्याचं एन्व्हायरमेंट सारखं आहे. कारण या सगळ्यांच्या शेजारी काय आहे? OCH3 आहे. आणि त्यामुळं 9 प्रोटॉनची आपल्याला सिंगलेट मिळाली. काय मिळाली? सिंगल लाईन मिळाली ना. आणि इथं 3 प्रोटॉनची सिंगल लाईन मिळाली. इथं मगाशच्या सारखं स्प्लिटिंग मिळालं का रे? एक मिनिट, मी फक्त मागे जातो. इथं जसं आपल्याला 3 लाईन मिळाल्या, इथं आपल्याला 4 लाईन मिळाल्या, इथं सिंगल लाईन मिळाली, तशी इथे मिळालं नाही. कारण ह्यांच्या शेजारच्या कार्बनला, म्हणजे ह्या कार्बनला प्रोटॉन नाही. ह्या CH3च्या शेजारी ऑक्सिजन आहे, इथं कार्बन नाही, आणि कार्बनवर प्रोटॉन पण नाही. आणि म्हणून ह्या ठिकाणी आपल्याला काय मिळालं? सिंगल लाईन मिळाली. मगाशी मला कोणीही प्रश्न विचारला नाही की सर
ह्या ठिकाणी 3 लाईन मिळाल्या, ह्या ठिकाणी एकच मिळाली, ह्या ठिकाणी 4 का मिळाल्या? विचारलं का कोणी प्रश्न की सर इथं 3 प्रोटॉन आहेत, इथं पण 3 प्रोटॉन आहेत, हा एक सी चा मिळाला, इथं ए चा मिळाला, ठीक आहे सर, परंतु एला एकच लाईन का मिळाली, सी ला 3 लाईन का मिळाल्या? हे तुम्हाला प्रश्न पडले पाहिजेत आणि हे पडले तरच तुम्हाला ते कन्सेप्ट समजणार आहे. कारण ह्याच्या शेजारच्या कार्बनला मिथाईल कार्बोनिलला प्रोटॉन आहे का, हायड्रोजन आहे का? बोला लवकर, हो किंवा नाहीच विचारलंय ना, सांगा. नाही. अरे हो, नाही, बरोबर आहे की नाही? आणि नसल्यामुळे शेजारच्या कार्बनला प्रोटॉन नसल्यामुळे तो स्प्लिटिंग मध्ये येत नाही, म्हणून त्याला आपल्याला एकच लाईन मिळाली. कारण ही लाईन हे तुमच्या शेजारी किती प्रोटॉन आहेत ते सांगतं आणि हे इंटिग्रेशन हे त्या सिग्नलला किती प्रोटॉन आहेत हे सांगतं. ह्या दोन्ही मधला फरक समजला का? हे स्प्लिटिंग आपल्याला आपल्या शेजारी किती प्रोटॉन आहेत ते सांगतं आणि हे इंटिग्रेशन आपल्याला किती प्रोटॉन त्या सिग्नलला आहेत ते सांगतं. हा दोन्ही मधला फरक लक्षात घ्यायचा. इथं आपल्याला नंबर ऑफ प्रोटॉन मिळाले 3, परंतु एकच लाईन मिळाली म्हणून तो सिंगलेट. ह्याच्यामध्ये किती लाईन आहेत? किती लाईन आल्या इथे? 3, म्हणून याला आपण म्हणतो ट्रिपलेट. 3 लाईन म्हणून ट्रिपलेट, 1 लाईन म्हणून सिंगलेट, 2 लाईन असेल तर डबलेट आणि 4 लाईन असेल तर क्वार्टेट. 1 2 3 4 म्हणजे आपल्याला इथं 4 लाईन्स मिळाल्या. आता हे 4 लाईन्स कशामुळे मिळाल्या? हा जो बी प्रोटॉन आहेत, इथे किती प्रोटॉन आहेत? 2 आहेत. हे कशावरून कळलं आपल्याला? ह्या ठिकाणी आपल्याला 2 व्हॅल्यू आलेली, बरोबर आहे? मग ह्याच्या 4 लाईन का आल्या? तर ह्याला 2 कार्बन अटॅच आहेत. एका कार्बनला प्रोटॉन आहे का? नाही, इकडं काहीच नाही. ह्या कार्बनला किती प्रोटॉन आहेत सांगा? 3. 3 अधिक 1 किती होतो? 4. म्हणून 4, म्हणून इथं क्वार्टेट मिळाली. आता ह्या CS3 ला, हा जो CS3 आहे ह्याच्या शेजारच्या कार्बनला इथं किती प्रोटॉन आहेत? 2, बरोबर आहे? मग 2 अधिक 1 किती झाले? 3. आणि म्हणून आपल्याला इथं ट्रिपलेट मिळाली. आपण हे डिटेल पुढे पाहणारच आहोत, परंतु हे प्रश्न हे दाखवल्यानंतर तुम्हाला पडणं अपेक्षित होतं, परंतु तुम्ही काहीच प्रश्न विचारत नाहीये. ऑनलाईन मोड मध्ये तुम्ही जेवढे क्वेश्चन विचाराल, अन्यथा तुमचा सिलेबस हा ऑनलाईन मोड मध्ये ज्या टॉपिकला 8 लेक्चर 9 लेक्चर लागतात तिथं 3-4 लेक्चरला 5 लेक्चरला संपेल. ही तुमची जबाबदारी आहे. आपल्याला जर समजलं नसेल तर आपण तिथे विचारणं गरजेचं आहे, हे लक्षात घ्या. ठीक आहे, हे समजलं आता? आणि हे ज्याला आता समजलंय तो पुढे MSc होऊन सेटनेट एक्झाम दिली काय आणि पुढे कुठल्या एक्झामला गेला, हा कन्सेप्ट तो विसरू शकत नाही. आणि म्हणून आता समजून घ्या, ह्या तुमच्या टीवायच्या स्पेक्ट्रोस्कोपीच्या NMR वरून तुम्ही तुमचं MScचं NMR, सेटनेटचं NMR आणि त्याच्या पुढचं NMR सुद्धा सोडवू शकता. हे बेसिक कन्सेप्ट जे आहेत हे खूप महत्वाचे आहेत. ज्याला समजलं नाही त्याने मला फोन करून विचारावं. प्रत्येकाकडे फोन नंबर आहे माझा आणि त्या ठिकाणी तुमचे कन्सेप्ट क्लिअर करून घ्यायचे. ह्या टॉपिकच्या बाबतीमध्ये कुठेही हायगय करू नका, हे लक्षात घ्या. आता हे समजलं आपल्याला 2 मिनिट. आता पुढचं घेऊयात एक्झाम्पल. आता ह्याच्यामध्ये ईस्टर दिलेला आहे, टर्शरी ब्युटिल ऍसिटेट. काय? ईस्टर दिलेला आहे. मग आता ह्याच्यामध्ये किती सिग्नल मिळतील रे? ज्याला समजले त्याने लगेच उत्तर द्यायचंय. किती सिग्नल मिळणार? हाऊ मेनी सेट्स ऑफ इक्विव्हॅलेंट प्रोटॉन्स आर प्रेझेंट इन दिस मॉलिक्यूल? असं झालं तर 15 लेक्चर पुरायचे नाहीत आपल्याला. तुम्ही लवकर उत्तर द्या. 2. हा, 2 बरोबर आहे. ह्याच्यापेक्षा वेगळं कोणाचं उत्तर आहे का? बोला. ज्याचं उत्तर आहे तरी सांगायचं लगेच, येस ऑर नो. बोला बोला लवकर.
अरे फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड मध्ये उत्तर यायला पाहिजेत लगेच. नाही येत तर नाही बाबा, नाही येत. हा टूच आहेत. कोणाचाही त्याच्या व्यतिरिक्त आहे का? नाही. बरोबर आहे. मग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किती आहेत इथं? सेट 2 आहेत. किती आहेत? 2. हा एक आणि ह्या टर्शियरी ब्युटिलचा एक, जो आपण इथं बघितला जाता 9चा, तसंच ह्या 9 प्रोटॉनचा एकच आहे. म्हणजे 2 सिग्नल मिळाले. आता आपल्याला इकडे पहा, इकडे किती सिग्नल दिसत आहेत आपल्याला व्हायलेट कलर मधले? 2. 2. हा 2 दिसत आहेत. आता ह्याचं डिस्टन्स त्यांनी मेजर केलं पहा. 20 आणि 3 23 काढलं इथे. बरोबर आहे. आणि इथे किती काढले? 1 2 3 4 5 6 आणि हे 7 67 काढले. इथे ऑलरेडी काढलेलंच आहे त्यांनी. किती दिलंय? 23:67. मग ह्यांचा रेशो किती येणार? आता आपण असं म्हटलं ह्यांचं 23:67. किंवा अजून सोपं, आता त्यांनी 27 दिलेलं आहे. आपण साधारणतः हे बघूया. हा एक हॉरिझॉन्टल रो आहे, हा एक हॉरिझॉन्टल रो आहे. हे किती आलं? 2. आणि ह्याच्या पुढे थोडस आहे. बरोबर आहे. इथे सांगता 2.3 आहे. आणि इथे किती येत आहे? साधारणतः 6.7 येत आहे. बरोबर आहे. मग ह्याच्यामध्ये ह्याला जर आपण 3 म्हटलं, बरोबर आहे, 2.3 आहे ना. मग यांचा रेशो जर काढला तर किती येणार आहे? 23:6.7. मग काय करायचं? 6.7 डिवाइड बाय 2.3 करा किंवा 67/23 करा. किती येत आहे? किती येतोय बघा? हा, येस. सो इट इज 2.91. म्हणजे ऑलमोस्ट किती किती आला तो? 2.91 म्हणजे इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 3. 3. म्हणजे रेशो काय आला त्याचा? 1:3 आला. बरोबर आहे. 1:3 आलेला आहे रेशो. याचा अर्थ ह्याला जर 1 प्रोटॉन असतील तर ह्याला 3 प्रोटॉन, ह्याला जर 2 प्रोटॉन असतील तर ह्याला 6 प्रोटॉन, आणि ह्याला जर 3 प्रोटॉन असतील तर ह्याला 9 प्रोटॉन. आपण इथे समजा म्हटलं ह्याला 3 प्रोटॉन आहेत, तर ह्या ठिकाणी किती प्रोटॉन येणार? 9 प्रोटॉन. आणि टोटल प्रोटॉन किती आहेत? 12. म्हणजे आपण म्हणतोय ते बरोबर आहे. 3 प्रोटॉन इथे आणि 9 प्रोटॉन इथे. समजलं का इंटिग्रेशन? आता कोणाला काही शंका आहे? नाव here equivalent hydrogens, that is the hydrogens that having same chemical environment, so molecule with one set of equivalent proton gives one NMR signal. म्हणजे एक equivalent proton चे हायड्रोजन हा एकच सिग्नल देतो and different gives different one. So equivalent hydrogen having the same chemical shift value. आणि मग आपण या ठिकाणी पाहिलं तर आपल्याला या ठिकाणी किती सिग्नल मिळतात पाहायला? या ठिकाणी पहा, इथे 1, इथे 2 आणि इथे 3. म्हणजे आपल्याला या ठिकाणी किती सेट्स ऑफ प्रोटॉन आहेत? 3. आणि म्हणून सिग्नल किती मिळालेत? 1 2 आणि 3. ठीक आहे. म्हणजे नंबर ऑफ सिग्नल हे ह्या ठिकाणी नंबर ऑफ सेट, इक्विव्हॅलंट सेट ऑफ प्रोटॉन किती आहेत त्याच्यावरून सिग्नलचा रेशो कळतो. म्हणजे या ठिकाणी 3 सेट्स ऑफ प्रोटॉन आहेत, म्हणून या ठिकाणी आपल्याला किती सिग्नल मिळाले? 3. जर 2 सेट ऑफ प्रोटॉन असते तर 2 मिळाले असते. ठीक आहे. म्हणजे हे तुम्हाला माहिती असणं गरजेचं आहे. नाव if we take this example, that is PSCS2O COCS3,
that is a type of benzyl acetate is this. So this benzyl acetate that having NMR at 60 megahertz we have taken, and we have observed that each peak is vertical rising line called integral, and which rise in the height by an amount of proportional to the area under the peak is given. So this is the height they have mentioned over here from this to this, and this is given for this proton 5 delta value, and another signal is observed at almost around about 2, which is observed between this distance. Now if you observed that we have get how many peaks or how many signals we have get in benzyl 3. acetate 3, कारण ह्या ठिकाणी हा मिथाइल ग्रुपचा एक सेट ऑफ प्रोटॉन, ह्या मिथिलीन चा दुसरा सेट ऑफ प्रोटॉन, आणि हे जे काही बेन्झिन रिंगचे 5 प्रोटॉन आहेत 1 2 3 4 5, हे 5 प्रोटॉनचा एक सेट आलेला आहे. हे ऍक्च्युली आपल्याला दिसताना किती रिझोल्युशनला घेतलंय, किती फ्रिक्वेन्सी आहे त्या इन्स्ट्रुमेंटची, 60 मेगाहर्ट्ज. इट इज व्हेरी व्हेरी लो. ऍट लो रिझोल्युशन वी हॅव ऑब्झर्व्ड सच काइंड ऑफ सिंगल लाईन. इथं आपल्याला कुठं स्प्लिटिंग दिसतंय का? नाही दिसत आहे, परंतु आपल्याला इंटिग्रेशन मिळालेलं आहे. इंटिग्रेशन वरून आपण नंबर ऑफ प्रोटॉन फाइंड आउट करू शकतो. ठीक आहे. टोटल प्रोटॉन किती आहे तिथे? ॲरोमॅटिकचे 5, मिथिलीनचे 2 आणि मिथाईलचे 3. 3 2 5 आणि 5 2 10. मग ह्यांचा रेशो साधारणतः काढला तर किती येतोय रे? तुमच्या लक्षात येते का? इथे सगळीकडे 5 5 5 आहे, म्हणजे आपण इथं जर 5 कन्सिडर करू शकतो का? बरोबर आहे. इथं 2.2 आहे, बरोबर आहे, म्हणजे आपण ह्याला 2.2 ला 2 म्हणू शकतो. इथे किती आहे? 3.25, म्हणजे 1 2 3.5, म्हणजे ह्याच्या किती लाईन आल्या? म्हणजे नंबर ऑफ प्रोटॉन किती येऊ शकतात इथे? 3. बरोबर आहे. मग ह्या ठिकाणी रेशो 5:2:3 आलेला आहे. किती आलेला आहे रेशो? 5:2:3. समजतंय का? हो का नाही? अरे बोला लवकर. आणि इथं नंबर ऑफ प्रोटॉन किती आहेत? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन 5 आणि 5 10. त्यामुळे ह्याला कुठं मल्टिप्लाय करायची गरज आहे का? नाही. And so the 3 peak giving value 5:2:3. That is the benzyl acetate. ओके, हे समजलंय कसं इंटिग्रेशन काढायचंय? हे मी डिटेल मध्ये घेतलं. पूर्वी आपण एवढं डिटेल मध्ये घेत नव्हतो, कारण आता हे प्रॅक्टिकल मध्ये तुम्हाला इन्क्लूड केलंय. कदाचित ते अर्थात डेरिव्हेटिव्ह लॉवर आहे, परंतु डेरिव्हेटिव्हच्या ठिकाणी जर तुम्हाला हा क्वेश्चन विचारला तर तुम्हाला ते सांगता आलं पाहिजे. इव्हन एक्झामला, आता कारण हे ऑटोनॉमस आपलं कॉलेज आहे, मग मी तुम्हाला असा एखादा स्पेक्ट्रम देईल तिथे, आणि तिथे तुम्हाला विचारेल की ह्याच्यावरून तुम्ही आयडेंटिफाय करा. म्हणजे हे खूप महत्वाचं आहे, प्रत्येक गोष्ट समजून घ्या. नाव मग आता हे कसं फाइंड आउट केलं तर ह्यांनी दाखवलं बाबा सगळ्यात कमी व्हॅल्यू इथे पहा, तुमच्या लक्षात आलं असेल. म्हणजे आपण काय करत होतो मगाशी पण केलं पहा, 55 22 आणि 32.5. सगळ्यात लोएस्ट व्हॅल्यू कोणती आहे? 22. 22. हा 22. मग 22 ने काय केलं आपण? ह्या सगळ्या व्हॅल्यूला डिवाइड केलं, म्हणजे इथं रेशो येताना कसं येतोय पहा, 55.5 डिवाइड बाय 22, 22 divided by 22, 32.5 divided by 22. So here we can get 2.5, 1, 1.5. So if we assume that this proton at 5.1 delta, it having 2 proton, म्हणजे आपण इथं रेशो आला होता मगाशी 2:1:2, 2.5:1:2, 1.5, आणि इथे ह्या सिग्नलला 5.1 ला जर 2 प्रोटॉन असतील, it having a 2 proton which having this, so we can get the ratio that is multiplied by 2. So 2.5 into 2 5, 1 into 2 2, and 1.5 into 2 3. So here we can get ratio 5:2:3. Now the same sample we will carried out by using the Fourier transfer NMR instrument
ऍडव्हान्स्ड मॉडर्न इन्स्ट्रुमेंट विच इज कॅरिड ॲट 300 मेगाहर्ट्ज. म्हणजे पहिल्या ह्या सिग्नल पेक्षा हा जो स्पेक्ट्रम आहे हा स्पेक्ट्रम 60 मेगाहर्ट्जला काढलेला आहे. आणि आपण जर आता 300 मेगाहर्ट्जला जर स्पेक्ट्रम काढला तर तो कसा दिसतोय डिजिटलाइज. तो इट लुक्स लाईक दिस वन. आणि त्या ठिकाणी मग काय होतं, नवीन इन्स्ट्रुमेंटेशन मध्ये आपल्याला डायरेक्ट इंटिग्रेशन तर मिळतं, सर्व ठिकाणी इंटिग्रेशन हे येतच, इंटिग्रेशन कुठं जात नाही, इंटिग्रेशन दिलेलंच आहे. प्लस ही तर व्हॅल्यू दिलेली असते नंबर ऑफ प्रोटॉन्सची. म्हणजे आता थोडस नवीन इन्स्ट्रुमेंटेशन मध्ये थोडं आपल्याला काम सोपं जातं की त्यांनी प्रोटॉन दिलेले असतात. पूर्वी जे NMRचे हे येत होते स्पेक्ट्रम, तर त्या ठिकाणी आपल्याला काय होत होतं, व्हॅल्यू काढाव्या लागत होत्या आणि मग तिथं थोडस अवघड काम व्हायचं. आता काय झालंय, हे नवीन इन्स्ट्रुमेंटेशन मध्ये, नवीन NMR मध्ये तुम्हाला हे प्रोटॉन्स ऑलरेडी दिलेलेच असतात, फक्त ते राऊंड अप करायचे. आता 4.58 म्हणजे तो किती आला, 5. 1.92 म्हणजे किती आला, किती आला बोला, 2. आणि 2.80 म्हणजे 3च्या जवळ आहे. आणि मग आपण हे अंदाज, कारण हे इन्स्ट्रुमेंट हे तुमच्या कॉम्प्युटरवर फीड केलेलं जे असतं त्यानुसार ते कॅल्क्युलेट करतात इथं किती आलंय ते रेशो. आणि मग त्यांनी तो डायरेक्ट फाइंड आउट केलेला आहे. आणि मग आपल्याला हा रेशो 5:2:3 ह्या ठिकाणी मिळतो. ह्या पद्धतीने इंटिग्रेशन आपल्याला काढता आलं पाहिजे. नाव यू विल सी द स्प्लिटिंग पॅटर्न. आपल्याकडे किती वेळ, अजून एक 3-4 मिनिटं आपल्याकडे आहेत. हे जरा रूल्स समजून घ्या म्हणजे पुढच्या लेक्चरला आपल्याला अडचण येणार नाही. नाव the splitting of NMR signal into the set of peaks by the influence of neighboring non-equivalent proton is called as spin splitting. आता आपण मगाशी पाहिलं, पहिल्या स्पेक्ट्रम मध्ये आपल्याला स्प्लिटिंग दिसलं, काही ठिकाणी 3 लाईन दिसल्या, काही ठिकाणी 1 लाईन दिसली, काही ठिकाणी 4 लाईन दिसल्या. त्या लाईनला काय म्हणायचे, स्पिन स्प्लिटिंग. द स्पिन स्प्लिटिंग ऑफ NMR which gives the set of peaks of neighboring non-equivalent protons. हे स्प्लिटिंग कशामुळे मिळतंय, शेजारी असलेल्या नॉन इक्वलंट हायड्रोजन मुळे मिळतं. सो नॉन इक्वलंट प्रोटॉन ऑन ऍडजस्टंट कार्बन हॅव्हिंग मॅग्नेटिक फील्ड दॅट मे अलाइन ऑर विथ अपोज द एक्स्ट्रामॅग्नेटिक फील्ड. म्हणजे शेजारच्या कार्बन वरचे असलेले हायड्रोजन हे मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये एक तर ते त्या स्वतःभोवती जातात तरी, म्हणजे इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मॅग्नेटिक फील्ड असतात किंवा अपोज असतात. आणि त्यामुळं ते नॉन इक्वलंट प्रोटॉन जे आहेत त्याच्यामुळे आपल्याला स्प्लिटिंग पाहायला मिळतं. And this magnetic coupling causes the proton to absorb slightly downfield or upfield the external field, which reinforce when it is downfield or slightly upfield when it external is opposed. And because of that only it can exist a splitting. मग हे स्प्लिटिंग कसं फाइंड आउट करायचं, सगळ्यात सोपा रूल आहे N+1 रूल. इफ हायड्रोजन हॅज N नंबर ऑफ नॉन इक्विव्हॅलंट प्रोटॉन on the adjacent carbon atom, then the H1 NMR signal is split into N+1 peak. आता आपण मगाशी पाहिलं त्या ठिकाणी मिथाईलला आपल्याला पहिल्या सिग्नलला 3 लाईन मिळाल्या होत्या, कारण त्याच्या शेजारच्या कार्बनला किती हायड्रोजन होते सांगा, त्या शेजारच्या कार्बनला 2 हायड्रोजन होते. आणि म्हणून आपण त्या ठिकाणी काय म्हटलं, 2+1 3 आपल्याला ट्रिपलेट मिळाली. जो ऍसिटिलीनला अटॅच होत असलेला मिथाईल होता त्याच्या शेजार जो मिथाईल होता त्याला आपल्याला सिंगलेटच मिळाली. काय मिळाली सिंगलेट, कारण त्याच्या शेजारच्या कार्बनला त्या ठिकाणी प्रोटॉन आहे का नाहीये, कारण तो कार्बोनिल ग्रुप आहे. त्यामुळे आपल्याला तिथे काय मिळालं, 0+1 1 मिळालं. आणि मध्ये जो मिथाईल ग्रुप होता हा मिथिलीन ग्रुप, ह्याच्या शेजारी इथं CS3 आहे, 3 प्रोटॉन आहेत. किती प्रोटॉन आहेत, 3. 3 अधिक 1 4, म्हणून आपल्याला इथं काय मिळालं, क्वार्टेट मिळाली. तर ह्या गोष्टी आपण त्या ठिकाणी समजून घेतल्या पाहिजेत. ठीक आहे. आपल्याकडे 1 मिनिट असेल, आपण एवढं एक एक्झाम्पल पाहू. CS3 CH CS2, how many signals here we can get, how many types of protons we can observe, 2 protons A आणि B. आता 2 टाईपचे प्रोटॉन आहेत म्हणजे किती सिग्नल मिळाले, 2 मिळाले. ह्याचं इंटिग्रेशन दिलंय का इथे, दिलेलं आहे, म्हणजे आपण ते पण फाइंड आउट करू शकतो. हे स्ट्रक्चर काय, CS3 CH Cl2. सो देर आर 2 काइंड ऑफ प्रोटॉन्स आर देअर. वन इज मिथाइल, सेकंड इज मिथिल. नाउ दिस मिथाइल प्रोटॉन,
is gives doublet. This gives doublet. White can gives doublet. म्हणजे ही डबलेट इथे दिसताना बघा खूप छोटी आहे. इथं झूम केल्यानंतर आपल्याला लक्षात येतं इथे किती लाईन आहेत, 2 लाईन आहेत. फॉर दिस प्रोटॉन ऑन ऍडजस्टंट कार्बन ऍटम, म्हणजे ह्या मिथाईलच्या शेजारच्या कार्बनला किती प्रोटॉन आहेत, किती प्रोटॉन आहेत, 1 का 2? 1. 1. सो n इज इक्वल टू 1. आणि आपला रूल काय आहे, n प्लस 1. रूल काय आहे, n प्लस 1. मग आता 1 प्लस 1 किती आलं, 2. 2. म्हणून इथे आपल्याला काय मिळालं, डबलेट. इथे काय मिळाली, डबलेट. हा ह्याची आली. नंतर हा हा प्रोटॉन पहा, म्हणजे हा बी. ह्या बी मध्ये ह्याचा जेव्हा आपण सिग्नल पाहू तो कुठे मिळाला आपल्याला, ऑलमोस्ट 5.7 5.9 च्या जवळ आला. इतका डाऊनफिल्डला का गेला तो, कारण त्याला अटॅच असलेले हे 2 इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह क्लोरीन ऍटम्स, म्हणून हा डाऊनफिल्ड आहे आणि हा अपफिल्ड आहे. ठीक आहे. मग हा डाऊनफिल्डला गेल्यानंतर ह्याचं जेव्हा सिग्नल पाहतो त्या ठिकाणी आपल्याला काय मिळाली आहे, कॉर्टेट मिळाली. कॉर्टेट कॉर्टेट म्हणजे किती लाईन आहेत, 1 2 3 आणि 4. म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला 4 लाईन मिळालेल्या आहेत. म्हणजे 4 लाईन कशामुळे मिळाल्या, कारण ह्या प्रोटॉनचं जेव्हा आपण स्प्लिटिंग पाहतो तेव्हा त्याच्या शेजारच्या कार्बनला किती प्रोटॉन आहेत, n इज इक्वल टू 3. 3. n इज इक्वल टू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4. सो वी कॅन गेट कॉर्टेट. समजलंय. ह्या पद्धतीनं हे जे सिग्नल आलेले आहेत त्याचं तुम्ही फाइंड आउट करून पुढच्या वेळेस लेक्चरला मला सांगायचं. मला वाटतं त्या ठिकाणी आपण आता थांबायला हरकत नाही. मॅडम आलेल्या आहेत का, काय हे पाहायचं एक्झाम्पल एवढं, बोला लवकर. हो. 3 पेंटॅनोन हे काय आहे, 3 पेंटॅनोन 1 2 3 4 5. 5 means pentane. How many sets of protons here we can obtain? बोला. 2 sets. Yes, very good. 2 sets of proton. This is A, this is B, and this is equivalent. This is plane of symmetry. So these are same. This is A and this is B. Okay. Now, what will happen here? We have observed 2 sets of proton. And if we observe here, this is 1, 2, 3, 4.8 and 3.3. So this ratio we have to observe. So if you multiply this, this is 3.3 and this is 4.8. So what is the ratio of that? .45 or almost near about 1.5 is the ratio. So here we can obtain such kind of signal. And here what they have given, this 1.07 delta is observed as a triplet. 3 लाईन आलेत ना, किती लाईन आल्यात, ट्रिपलेट. म्हणजे किती लाईन्स आहेत त्याच्या, 2 plus 1 is equal to 3 lines. So here we can observe the triplet. And this triplet indicate adjacent carbon atom having how many protons? 2. म्हणजे हा जो सिग्नल आहे 1.0 चा हा कशाचा आहे, दिस इज ऑफ B proton. Similarly, 2.42 we have observed quartet, that is nothing but n plus 1 is equal to how much, 4. Quartet. Quartet म्हणजे किती, 4. Therefore n is equal to किती आलं, बोला लवकर, 3. 4 minus 1 3. So that indicate adjacent carbon atom having how many protons, it having 3 protons. 3 protons. आणि म्हणून हा जो सिग्नल आहे हा सिग्नल कशाचा आहे, ए चा आहे. समजतंय. So in this way we have to find out this. Okay, so we will stop over here.
हा हॅलो मॅडम. हा इथे वरती सिटी प्लायला आहे, लेक्चर आता सोडतोय. हा आहे की म्हणून तर मी इकडे आलो ना. होय 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 या की मग. नेट आहे की, नेट बघायला पाहिजे, लाईट आहे म्हणल्यानंतर आहे. हा मी फोनचं दोन्ही लावलं होतं कारण मगाशी लाईट गेली होती इथे. बर आता शिकवलेलं जे आहे ते सगळ्यांना समजलंय का? प्रत्येकाने आपला व्हिडिओ ऑन करा. प्रत्येकाने आपला व्हिडिओ ऑन करा. चला लवकर. आता जे शिकवले त्यामध्ये कोणाला काही शंका आहे का? दीप्ती धनवडे, पूजा भोसले. नो सर. हा प्रत्येकाने व्हिडिओ ऑन करा म्हणजे मला बघू देत की नक्की तुम्हाला अडचण काय आहे का. आता शिकवलेलं सर्व त्या ठिकाणी समजून घ्यायचंय, लिहायचंय त्या ठिकाणी वहीमध्ये. तुमचे ऍक्च्युली बरेच जण मगाशी विचारत होते की डिव्हिजन का झालेले नाहीत. मी तुम्हाला मागच्या लेक्चरला सांगितले की तुमच्या दोन्ही डिव्हिजनच्या पीडीएफ माझ्याकडे तयार आहेत. मी त्या नलगे मॅडमला दिलेल्या आहेत. तुम्हाला कोणती तुमची डिव्हिजन आहे ए आणि बी ती तुम्हाला माहिती होणं गरजेचं असल्यामुळे ती त्या ठिकाणी आपण त्यांना मी द्यायला सांगतो. प्लस तुमच्याकडे काय झालेलं आहे की तुमची जी लिंक यायला पाहिजे आम्हाला दोन डिव्हिजनची सेपरेट, ती अजून आलेली नाही आणि ती न आल्यामुळं आपण डिव्हिजन सेपरेट केले नाहीत. अन्यथा डिव्हिजन सेपरेट होणं गरजेचं आहे कारण ह्या जर असा प्रॉब्लेम येत असेल तर 100 मुलं त्या ठिकाणी जॉईन होतील. तर मी आता वरती सिटी प्लाय सेंटरलाच लेक्चर घेतोय कारण आपल्याकडे आज मंगळवार लाईटचा प्रॉब्लेम आहे आणि नेटचा प्रॉब्लेम असल्यामुळे त्या ठिकाणी इथून लेक्चर घेत असताना मी आता खाली OIT ला जाऊन त्या दोन लिंकचं पाहतो आणि दोन तुम्हाला जे काही पीडीएफ तुम्हाला द्यायच्यात कोणत्या ए आणि बी डिव्हिजनच्या त्या तुम्हाला दिल्या जातील आणि तुमच्या टाइम टेबलमध्ये तसं ते मेन्शन करावं लागेल की दोन लिंकचं. जर ते केलं तर ए ला ए च्या मुलांनी जॉईन व्हायचंय, बी ला बी च्या मुलांनी व्हायचंय आणि त्या ठिकाणी त्या दोन्ही डिव्हिजनचं पीडीएफ मी आता नलगे मॅडमला सांगतो पाठवायला. नाही पाठवलं तर मी पाठवून देतो. माझ्याकडे ऑलरेडी लॅपटॉपला दोन्ही पीडीएफ आहेत परंतु त्यांच्याकडे मी ते दिलेलं होतं पाठवून द्यायला की तुम्हाला वेल बिफोर समजावं की कोणती डिव्हिजन आपली आहे ती. ठीक आहे. अजून काय शंका आहेत? बोला. ऋतुजा शिंदे, काय अडचण आहे का? हर्षदा नो मोरे. सर. हा अजून मुलांच्या मध्ये कोणाला काही शंका आहे? ऍक्च्युली आता पुढचा जो पार्ट आहे तो आपण घेणार होतो परंतु महानोर मॅडमचं लेक्चर आहे आणि त्या म्हणल्या एक 2-3 मिनिटं कारण आता तिथे नेटचा प्रॉब्लेम डिपार्टमेंटला आलेला आहे आणि सकाळी मी जेव्हा आलो तेव्हा लाईटच नव्हती त्यामुळे आपण त्या ठिकाणी डिपार्टमेंटला न थांबता इकडे सिटी पलायला आपण त्या ठिकाणी लेक्चर घेतलं आणि त्या ठिकाणी काही अडचण आली नाही. बघूया मॅडमचं त्या ठिकाणी काय होतंय ते आणि नसेल तर मग आपल्याला कंटिन्यू करता येईल. परंतु एवढ्या कमी संख्येवर महत्वाचा पार्ट घेताना थोडंसं मलाही ते योग्य वाटत नाहीये की एवढा चांगला आणि महत्वाचा पार्ट आहे आणि त्यालाच मुलांची अशी अडचण येते. तर त्या ठिकाणी आपण नक्कीच मी आता विचारून घेतो आणि नंतरचं माझं एसवायचं लेक्चर आहे त्याच्या आधी मी तो क्लिअर करतो आणि संध्याकाळपर्यंत तुमच्या ग्रुपवर जर त्या लिंक आल्या तर मग तुम्हाला उद्यापासून लेक्चर जे आहेत ते 2 डिव्हिजन नुसार होतील किंवा मग त्यांनी आज तयार केलं उद्या टाकलं तर परवापासून होईल. फक्त एखादा दुसरा दिवस मॅक्झिमम तुम्हाला ह्या ठिकाणी आपण हे करतोय. अजून कोणाला काय अडचण आहे का? प्रत्येकाने व्हिडिओ का ऑन करा की आम्हाला या ठिकाणी समजलं पाहिजे की किती मुलं आहेत आणि किती जण त्या ठिकाणी हे करतायत. पण संख्या जी आहे ती 99 असल्यामुळे ती त्याच्या पुढे जात नाही. बरोबर आहे.
साधारणतः सर्वांनी त्या ठिकाणी समजून घ्यायचं की जर काय अडचण असेल तर आपण क्वेश्चन विचारले पाहिजेत, कारण हा महत्वाचा पाठ चाललेला आहे. आणि अटेंडन्सचा जो काय फोटो आहे तो त्या ठिकाणी ग्रुपवर टाका. त्याचबरोबर ह्या ठिकाणी समजतंय किती जण जॉईन झालेले आहेत, किती जणांनी व्हिडिओ ऑन ठेवलेला आहे, ऑफ ठेवलेला आहे. ज्यांना कोणाला अडचण आहे त्यांनी चॅटमध्ये मला वाटते काही व्हॅल्यू टाकल्यात, परंतु काय होतं चॅट मधल्या व्हॅल्यू जे आहेत ते जेव्हा आपण पीपीटी शेअर करतो तेव्हा मात्र ते बघता येत नाही. त्यामुळे काही जणांनी उत्तर तिथे चॅटमध्ये टाकलेत. तर मला वाटतं मग जी आपण पीपीटी शेअर करतो ती न करता जर ह्या दोन विंडो ओपन ठेवल्या तर मग मला ते दोन्ही चेक करता येईल की बाबा त्या ठिकाणी चॅटमध्ये काय व्हॅल्यू दिलेत का किंवा काय आन्सर कोणी दिलंय का. तर हा त्या ठिकाणी आपण पाहू शकतो. तर त्याचा बेनिफिट हा आपल्याला घ्यावा लागेल. आणि हे करत असताना आपल्याला माहित नाही की तुमची पहिली सेमिस्टर ही ऑनलाईन ऑफलाईनला जाणार आहे का. फिजिकली आपल्याला कदाचित दिवाळीनंतर जर येता आलं तर ह्यातला जो काय पार्ट आहे तो आपण त्या ठिकाणी बोर्डवर घेऊ. परंतु जर काही तुम्हाला असं हे वाटलं की ऑनलाईन मोडमध्येच राहणार आहे तर मात्र मग तुम्हाला जे काही मटेरियल दिलेलं आहे ते व्यवस्थित त्या ठिकाणी त्याची प्रिंट काढून घ्या पीपीटीची, जेणेकरून तुम्हाला त्या ठिकाणी अडचण येणार नाही. आणि हा जो ह्या लेक्चरचा जो काही इम्पॅक्ट आहे तो तुम्ही व्यवस्थित त्या ठिकाणी माहिती करून घ्यायची, जेणेकरून तुम्हाला काही अडचण येणार नाही. नाहीतर काय होईल, ऑनलाईन मोड आहे, चाललेलं आहे आणि व्हिडिओ म्हणजे मोबाईल ठेवलाय, त्याला आपला फोटो ठेवलेला आहे आणि आपण कुठंतरी बाहेर तिकडे फिरतोय, तर मग ते जे काही नुकसान होणार आहे हे तुमचं होणार आहे. म्हणजे ह्यामध्ये वैयक्तिक आमचा काही तोटा अथवा फायदा नाही. त्यामुळे सर्वांनी एक काळजी घ्या की जर आपल्याला अडचण असेल तर तुम्ही त्या ठिकाणी फोन करून किंवा व्हॉट्सअपवर तुम्ही मेसेज टाकून बाबा अशा अशा अडचणी आहेत, तुम्ही हे सॉल्व्ह करा. परंतु अडचण आहे आणि तुम्ही सांगितली नाही तर मग आम्हाला कळणार नाही की बाबा काय त्या ठिकाणी प्रॉब्लेम येतोय. त्यामुळे तुम्ही बोलणं गरजेचं आहे. कारण मलाही माहिती आहे की ह्या सिच्युएशन मध्ये टीवायला आल्यानंतर असं शिकायला मिळेल असं कोणालाही वाटलं नव्हतं. परंतु जी काय परिस्थिती आहे त्यातनं आपल्याला मार्ग काढणं गरजेचं आहे. त्यामुळे त्या ठिकाणी आता ह्या नवीन मॅडमने तुम्हाला काही सूचना पण दिलेल्या आहेत. वास्तविक पाहता जे आता रिसर्च प्रोजेक्ट आहेत किंवा त्या ठिकाणी PD3P4 आहे, ह्या वेगवेगळ्या स्किलच्या ऍक्टिव्हिटी ज्या आहेत ज्या आपण ऑफलाईन असताना खूप सुंदर पद्धतीनं रन करतो. तर काय झालं की ह्या ऑनलाईन मध्ये आपल्याला ह्या रन करायच्या तर आपलं डायरेक्ट कम्युनिकेशन होत नाहीये. मग असं होत असताना मुलांच्याकडनं जो रिस्पॉन्स यायला पाहिजे तर त्या रिस्पॉन्सला तुम्ही थोडंसं कुठेतरी कमी पडतंय असं दिसतंय. तर ज्या काही ऍक्टिव्हिटी चालू आहेत ह्या तुमच्या फायद्याच्याच आहेत, ज्याच्यामध्ये स्किलचं नॉलेज त्या ठिकाणी वाढणार आहे. तुमचं जे वर्क करणार आहात प्रोजेक्ट जो कंपल्सरीच आहे ठेवायला, तर तसा जर तुम्ही आता सुरू केला, त्याचं पोस्टर तयार केलं, त्याचा पेपर केला, तर तुम्हाला पुढे जाऊन त्याचा फायदाच होणार आहे. तर ज्यांना ज्यांना हे अलॉट केलेलं काम आहे, आता रिसर्च पेपरच्या बाबतीमध्ये तुम्हाला माहिती आहे की साधारणतः 18 तारखेपर्यंत त्यांना द्यायचं आहे. तर जे जे मुलं त्यामध्ये इन्व्हॉल्व्ह झालेली आहेत त्यांनी त्यांच्या मेंटरला किंवा त्या सरांना कॉन्टॅक्ट करून तो पेपर जो आहे तो कसा तयार करायचा आहे, कसं लिहिलंय त्याच्यावर तुम्ही कॉन्टॅक्ट करत राहा. शिवाय पोस्टर जे बनवायचे ते कशा पद्धतीने बनवायचे ह्याच्याशी इंटरॅक्शन करा. समजा ह्यातले काही विद्यार्थी जर सातार मधलेच असतील ज्यांना कॉलेजवर येणं शक्य आहे, अशाने येऊन कॉलेजवर जर त्या सरांशी इंटरॅक्शन केलं तर काही हरकत नाही. आता बरेच जण सातारमध्ये राहणारे असतील तर ते मंडईला कुठे बाकी खरेदीला इकडे तिकडे बाहेर येतातच ना. मग अशा केसमध्ये वर्किंग आवरला जर तुम्ही आलात तर मला वाटतं काही अडचण येणार नाही. तर मॅडम ह्या ठिकाणी आता जॉईन झालेल्या आहेत, तर मी ह्या ठिकाणी आता थांबतो, म्हणजे मॅडम त्या ठिकाणी कंटिन्यू करते. ठीक आहे. ओके. रेकॉर्डिंग चालू आहे ना ग. लाल ना REC दिसत ती काय म्हणजे साऊंड कॅन्सल म्हणू का. कुठे दिसते अरे रेकॉर्डिंग चालू आहे ना.
बोलत नाहीत काहीच. MSc ना? नाही TY आहे. आवाज येतोय का? हो येतोय. येस मॅम. हा. प्रेझेंट नाव. हे ना तुमचं प्रेझेंटेशन ओपन करायला पाहिजे. हे काय येते इथं थांबा एक मिनिट. हे ना हे घालवा सगळं. कॅन्सल. शेअर म्हणून देखील. स्क्रीन दिसतोय का? हो दिसते. ओके. आणि तुमची संख्या दिवसेंदिवस कमीच होत चाललेले. फक्त 101 101 पार्टिसिपंट आहेत. काय पाठीमागच्या लेक्चरला पण मी सांगितलं होतं सगळ्यांनी प्रेझेंट राहा म्हणून. मॅम तेवढेच ऍड होत आहेत. लिमिट आलोय आता त्याला. 100 जणांचंच. 100 जणच होतात का ऍड? हो हो. बर आपल्या डिव्हिजन होतील आता. डिव्हिजन वाईज मग ते आपण करूया. Let us consider about the spectroscopy. During last lecture, we have seen about the spectroscopy, that is, it deals with the study of interaction of electromagnetic radiation with matter. And also we have seen that what is the nature of spectra or spectrum, atom and molecule. What is the difference between the spectra of atom and molecule? That is, you have studied about the hydrogen atom spectrum, and though it contains single electron, hydrogen spectrum contains a series of lines, that is the Lyman series, Balmer series, Paschen series, bracket series and Popham series, and this spectrum is line spectrum. Also we have seen that in case of the molecule, instead of sharp lines we got the band, and the spectrum is the band spectrum. And why it happens? Because in the molecule, along with the electronic energy levels, that is, these electronic energy levels are further divided into number of vibrational and rotational energy levels. That is, molecule possess vibrational energy, rotational energy, and this number of transition takes place. We got the number of lines which are closely spaced, which appears like a band, and the spectrum is band spectrum. From this spectrum, we can got the information about the structure of molecule, also about the bond length, bond angle, in a wave motion. And also we have seen the characteristic properties of electromagnetic radiation. Electromagnetic radiation can be generated also. हे आपण पाहिलेलं आहे पाठीमागच्या लेक्चरला. कॅरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज पाहिलेले आहेत. दॅट इज द frequency, wave number and velocity. And let us consider about the dual nature of electromagnetic radiation. We have seen that the electromagnetic radiation does not require any material medium for its propagation. It travels through a vacuum with a very high velocity, that is the velocity of light, 3 into 10 raised to 8 meter per second. आणि मग हे वेव्ह नेचर जर आपण कन्सिडर केलं तर we can explain the phenomenon like interference, diffraction, reflection, refraction by considering the wave nature of electromagnetic
radiation. But this wave nature of electromagnetic radiation could not explain the things like black body radiation, photoelectric effect, absorption of radiation, as well as the quantum theory, and he explained the black body radiation. That is, as per the theory, atoms or molecules emits or absorb energy only in discrete amounts called quantum, not in a continuous manner. What is the quantum? आपण हे पाहिलेलं आहे पाठीमागच्या लेक्चरला. Quantum is the smallest amount of energy, small bundle of energy, small packet of energy, which is emitted or absorbed in the form of electromagnetic radiation. मॅग्नेटिक रेडिएशन इथपर्यंत आपण पाठीमागच्या लेक्चरला पाहिलेलं आहे. क्वांटायझेशन ऑफ एनर्जी हे सुद्धा पाहिलेलं आहे. दॅट इज द एनर्जी इज क्वांटाइज्ड इन सम सिस्टम्स, मीनिंग दॅट the system can have only certain energy and not a continuum of energy. Also, we know that energy of each quantum is given by the equation E is equal to h nu. H is the Planck's constant and nu is the frequency of radiation. Constant याची व्हॅल्यू आहे SI युनिट मध्ये 6.626 into 10⁻⁻34 joule second. As the frequency of electromagnetic radiation increases, the magnitude of the associated quantum of radiant energy increases. Is equal to h nu. That is, energy directly proportional to the frequency. म्हणजे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशनची फ्रिक्वेन्सी वाढली तर त्या रेडिएशनची एनर्जी सुद्धा वाढते. Energy can be absorbed or emitted by an object only in integral multiples of h nu. जे किती प्रमाणात एनर्जी absorb केली जाते किंवा इमिट केली जाते तर h nu or 2h nu, 3h nu, 4h nu, and that is the quantization of energy. Here मी पाठीमागच्या लेक्चरला तुम्हाला सांगितलं होतं व्हॉट इज द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ द ऍब्सॉर्ब करतो आणि त्यामुळे काय होतं ट्रान्झिशन इन्व्हॉल्विंग फायनाइट अमाऊंट ऑफ एनर्जी. ट्रान्झिशन टेक्स प्लेस बिटवीन द एनर्जी लेवल E1 अँड E2. क्वांटा ऍब्सॉर्ब केला म्हणजे त्याला लोएस्ट एनर्जी स्टेट मध्ये आहे त्याला एनर्जी मिळाली, त्याची एनर्जी वाढली आणि लोअर एनर्जी स्टेट मधून हायर एनर्जी स्टेट मध्ये ट्रान्झिशन झालं बाय ऍब्सॉर्बिंग द क्वांटम ऑफ रेडिएशन, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन. E1 अँड E2 या दोन्ही इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट्स आहेत आणि याच्यातला जो डिफरन्स आहे डेल्टा ई, एवढी एनर्जी जर त्या मॉलिक्युलने ऍब्सॉर्ब केली तरच याचं ट्रान्झिशन लोअर एनर्जी लेवल मधून हायर एनर्जी लेवल मध्ये होईल. म्हणजे डेल्टा ई म्हणजे काय E2 आणि E1 मधला डिफरन्स आणि हा डिफरन्स किती आहे एच न्यू. अगेन फॉर न्यू साठी आपल्याला इक्वेशन माहिती आहे न्यू इज इक्वल टू सी डिवायडेड बाय लॅम्बडा and therefore delta E is equal to hc divided by lambda. Again 1 upon lambda. 1 upon lambda म्हणजे काय काय रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ म्हणजे what is the reciprocal of wavelength? वेव नंबर. Good. It is the wave number and it is denoted by nu bar. म्हणजे डेल्टा E is equal to काय इक्वेशन मिळालं आपल्याला hc nu bar. Delta E is equal to E2 minus E1 is equal to hc upon lambda किंवा is equal to hc nu bar. That is the equation, fundamental equation of the spectroscopy. Then let us consider about the electromagnetic radiation. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन आणि इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन म्हणजे आपण पाहिलं it is nothing but the energy which propagates through space, travels through space.
इट डज नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम, म्हणजे ही व्हॅक्यूम मधून सुद्धा ट्रॅव्हल होते. अँड इट ट्रॅव्हल्स विथ द व्हेलॉसिटी ऑफ लाईट. लाईटची व्हेलॉसिटी किती आहे? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंद. आणि मग जर रेडिएशनची फ्रिक्वेन्सी वाढत गेली तर त्या रेडिएशनची एनर्जी सुद्धा वाढते. मग जर आपण इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन्स पाहिली तर ही इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन्स आर ऑफ डिफरंट टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन देअर वेवलेंथ, डिपेंडिंग अपॉन देअर एनर्जी, डिपेंडिंग अपॉन देअर फ्रिक्वेन्सी. आणि मग व्हॉट इज द इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम? इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम म्हणजे काय? तर अरेंजमेंट ऑफ दिस डिफरंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन in order of their increasing wavelength. Increasing wavelength means decreasing frequency. Descending or ascending order, कुठल्याही ऑर्डर, एका ऑर्डरने आपण जर अरेंज केले ही इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन with their increasing wavelength, decreasing frequency, decreasing energy, then it constitutes the electromagnetic स्पेक्ट्रम. म्हणजे जर इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन अरेंज केली आपण विथ देअर इन्क्रीजिंग वेवलेंथ, किंवा असंही आपण अरेंज करतो, डिक्रीजिंग वेवलेंथ सुद्धा अरेंज करतो, त्याचा उलटा पॅटर्न मिळेल. मग व्हेन दे आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देअर इन्क्रीजिंग वेवलेंथ मीन्स डिक्रीजिंग फ्रिक्वेन्सी अँड डिक्रीजिंग एनर्जी, वेवलेंथ वाढत जाईल. अशा प्रकारे ही इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन जर अरेंज केली तर पहिला रिजन कोणता येईल? ज्याची वेवलेंथ सर्वात कमी असेल तो रिजन काय असेल? फर्स्ट रिजन असेल. वेवलेंथ कमी म्हणजे फ्रिक्वेन्सी जास्त का कमी? वेवलेंथ आणि फ्रिक्वेन्सी दोन्ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहेत का इन्व्हर्सली? युनिव्हर्सली. इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल आहे. मग जर इन्क्रीजिंग वेवलेंथ नुसार आपण जर अरेंज करत गेलो इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन तर सुरुवातीला कुठला रिजन येईल? कमी वेवलेंथचा रिजन येईल. नंतर त्याच्यापेक्षा जास्त वेवलेंथचा, त्याच्यापेक्षा जास्त वेवलेंथ. म्हणजे सर्वात फर्स्ट कुठला रिजन येईल की ज्याची वेवलेंथ सर्वात कमी आहे, स्मॉलेस्ट वेवलेंथ. म्हणजे हाय that is the gamma rays. After that, मॅम याचे स्टॉप होतो मधून मधून, पूर्ण स्टॉप होतोय आवाज. आवाज स्टॉप होतोय? हा पूर्ण स्टॉप होतोय, ब्रेक पण नाही, तेव्हा मधून मधून होतोय तसं. नाही, काय झालंय आज ते जरा लाईट नाही ना इकडे, त्यामुळे नेट व्यवस्थित नाही. ओके मॅडम. आवाज येतोय ना? आवाज येतोय का? गेलं का नेट? येस मॅम, येतोय. येतो. दॅट गॅमा रिजन नंतर, गॅमा रेज रिजन नंतर त्याच्यानंतर कुठला रिजन येईल? एक्स रेज, की ज्याची वेवलेंथ गॅमा रेज पेक्षा थोडीशी जास्त आहे, फ्रिक्वेन्सी गॅमा रेडिएशन पेक्षा कमी आहे, म्हणजे एनर्जी सुद्धा गॅमा रेडिएशन पेक्षा कमी आहे. दॅट इज द एक्स रेज having the wavelength 10⁻⁸ to 10⁻10 meter and frequency of the order of 10⁻17 to 10⁻19 hertz. एक्सरेज म्हणजे एक्सरेजची फ्रिक्वेन्सी एनर्जी ही जास्तच आहे तशी, फक्त ती गॅमा रेडिएशन पेक्षा काय कमी आहे, एक्सरेजची फ्रिक्वेन्सी आणि एनर्जी. नंतर आफ्टर दॅट ultraviolet radiation having the bit
wavelength than the X-rays. X-rays पेक्षा wavelength काय आहे, जास्त आहे आणि frequency आणि energy कमी आहे. That is the ultraviolet region. After ultraviolet region, there is the visible region of the electron. आपल्या डोळ्यांनी फक्त आपण हा विजिबल रिजन एवढाच बघू शकतो. अँड यू नो दॅट इन विजिबल रिजन देर आर 7 कलर्स. कोणते आहेत कलर हे 7 कलर्स? वी कॅन सी ओनली दॅट पार्ट ऑफ द रेडिएशन. स्लाइड दिसते का सर्वांना? स्लाइड दिसते काय? आज प्रॉब्लेमच आहे लेक्चरचा. स्लाइड दिसते का? हो दिसते मॅम. कोणते 7 कलर्स आहेत विजिबल रिजन मध्ये दिसत आहेत ना कलर? फिगर, वायलेट, इंडिगो, काय आठवते का नाही आठवत? देन इन्फ्रारेड रेडिएशन, याची वेव्हलेंथ जास्त आहे, विजिबल पेक्षा फ्रिक्वेन्सी कमी आहे. मायक्रोवेव्ह रेडिएशनची इन्फ्रारेड पेक्षा वेव्हलेंथ जास्त आहे, फ्रिक्वेन्सी आणि एनर्जी कमी आहे. आणि सर्वात जास्त वेव्हलेंथ ही रेडिओ फ्रिक्वेन्सी रिजनची आहे. मात्र त्याची फ्रिक्वेन्सी इज स्मॉलेस्ट फ्रिक्वेन्सी, स्मॉल are expressed in meter and frequency is expressed in second inverse. These are the different regions of the electromagnetic. Means when electromagnetic radiations are arranged in order of their increasing wavelength or decreasing frequency, we got these different regions with different wavelength, frequency and energy. आणि मग हे वेगवेगळे रिजन्स जे आहेत इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशनचे, ते लक्षात कसे ठेवायचे बघा. गॅमा रेज, गाडी XUV in my range. गाडी means gamma rays X, X rays U, ultraviolet UV, visible in, infrared my, microwave आणि रेंज रेडिओ फ्रिक्वेन्सी रिजन. समजले हे रिजन्स इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रमचे रेडिएशनचे? काय समजले का नाही समजले? कसे लक्षात ठेवायचे रिजन्स? काय होतं रे? काय करायचं होतं कसं ते, म्हणजे आपण इकडं आलो ना काहीच नाही होत नाही तुम्हाला.
कॅमेरा ऑफच करूया है का नाही. रिजन समजलं तुम्हाला. आवाज येतोय का सुतार, केतन सुतार, आवाज येतोय हो. का. येस मॅम येतोय. बर, रिजन समजले का तुम्हाला. हो मॅम. हा, कशा लक्षात कसे ठेवायचे लक्षात. मॅम आवाज नव्हता आला, परत एकदा सांगा की. बर, म्हणूनच विचारलं कशा लक्षात ठेवायचे ते. स्लाइड आता करते की शेअर. आता येतो ना आवाज. नाही शेअर नाही झालेली. हा. दिसती का स्लाइड. स्लाइड दिसते का. नाही दिसत अजून. प्रेझेंट करायला पाहिजे. बर, थांबा, प्रेझेंट नाव करते मी. पुन्हा ह्याला पण प्रेझेंट करावं लागते. हो हो, डिस्कनेक्ट झालं. सारखंच होते डिस्कनेक्ट. ठीक आहे. बघा, दिसते ना स्लाइड, दिसते का. हो. हा, माझा व्हिडिओ बंद केलेला आहे मी. तुम्हाला काही शंका आली तर विचारा. हे बघा, गाडी XUV इन माय रेंज. गाडी मीन्स गॅमा रेज. एक्स रेज. यू अल्ट्राव्हायलेट. विजिबल. इन्फ्रारेड. मायक्रोवेव्ह. आणि रेंज रेडिओ फ्रिक्वेन्सी रिजन. समजले हे रिजन्स इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रमचे. हो. याच्यामध्ये काय अडचण नाही ना. कसे अरेंज केले तर पण हे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन विथ इन्क्रीजिंग वेवलेंथ म्हणजे डिक्रीजिंग फ्रिक्वेन्सी. वेवलेंथ इन्क्रीज होत गेलेले, फ्रिक्वेन्सी डिक्रीज होत गेलेले. फ्रिक्वेन्सी डिक्रीज होत गेली म्हणजे हायएस्ट फ्रिक्वेन्सीचा रिजन सुरुवातीला येणार. आणि हायएस्ट फ्रिक्वेन्सी कुठल्या रेडिएशनचे. गॅमा रेडिएशनचे. म्हणजे गॅमा रेज कम्स फर्स्ट, नंतर एक्स रे, विजिबल, इन्फ्रारेड, मायक्रोवेव्ह आणि लास्ट रेडिओ फ्रिक्वेन्सी विथ इन्क्रीजिंग वेवलेंथ. याच्या उलट जर आपण ही रेडिएशन डिक्रीजिंग वेवलेंथने अरेंज केले तर पहिला रिजन कोणता येईल. डिक्रीजिंग वेवलेंथ म्हणजे हायएस्ट वेवलेंथचा रिजन पहिला येईल. कोणता येईल. असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर दोन्ही पद्धतीने आपण अरेंज करू शकतो. जर आपण डिक्रीजिंग वेवलेंथ नुसार अरेंज केले तर कोणता पहिला येईल. कोणत्या रेडिएशनची वेवलेंथ जास्त आहे. सुरुवातीला जास्त वेवलेंथचा येईल, नंतर कमी, नंतर कमी, सुरुवातीला सगळ्यात शेवटी अगदीच कमी वेवलेंथ असणारा रिजन येईल. मग पहिला टॉपला कुठला येईल. बोलत नाही तू. बोला बोला. रेडिओ फ्रिक्वेन्सी रिजन हे सुरुवातीला येईल. आणि लास्टला कोणता येईल. सगळ्यात कमी वेवलेंथ म्हणजे कोणता. गॅमा रेज. गॅमा रे. हा, गुड. सर्वात शेवटी हा गॅमा रेज येईल की ज्याची वेवलेंथ सर्वात कमी आहे, त्याची फ्रिक्वेन्सी सर्वात जास्त आहे आणि एनर्जी सर्वात जास्त आहे. दिस इज अबाउट द इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम. नंतर बघा, इथं तुम्हाला सोर्स दिलेले आहे त्याचे डिफरंट. दॅट इज द गॅमा रेज. टेरेस्ट्रियल गॅमा रेज फ्लॅशेस. म्हणजे फ्लॅशेस दॅट इज द gamma rays are produced. Also gamma rays are used to obtain the PET CT scan, that is to observe the smaller parts in our body, that is like cells. X-rays are used, you know that the X-ray of bone in case of the fracture.
तुम्हाला सर्वांना परिचयाच आहे. आणि रेडिओ फ्रिक्वेन्सी रेजन दॅट इज द रेडिओ, FM रेडिओ, AM रेडिओ. Then consider each region one by one. प्रत्येक रिजन आपण एक एक बघूया. Gamma rays. Let us consider these radiations of highest frequency, highest energy, and lowest wavelength. The quantum of these radiations is having very high frequency. That is, mu is very high. Its frequency is about 3 into 10 raised to 18 to 3 into 10 raised to 20 hertz. Means highest frequency, and wavelength is very small, that is 100 to 1 picometer. Picometer means how many meter? 1 picometer means how many meter? 10⁻⁻12 meter. Good. 1 picometer is equal to 10⁻⁻12 meter. मग याची एनर्जी ही जास्त आहे. When these radiations, these are more energetic radiation, most penetrating, and it causes the transition. कुठल्या प्रकारचे transitions matter मध्ये होतील if these radiations are absorbed by the matter? You know that सुरुवातीला मी सांगितलं की मोलिक्युलर एनर्जी लेवल डायग्राम मध्ये इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स आर देअर. आणि तुम्ही पाहिलेलं आहे की ॲटमचा स्पेक्ट्रम हा शार्प लाईन स्पेक्ट्रम असतो, परंतु मोलिक्युल मोलिक्युल रोटेशनल एनर्जी, व्हायब्रेशनल एनर्जी, इट व्हायब्रेट्स. जे 2 ॲटम्स आहेत मोलिक्युल मध्ये किंवा 3 ट्रायटॉमिक मोलिक्युल तुम्ही कन्सिडर केला, डायटॉमिक मोलिक्युल कन्सिडर केला, तर ते 2 ॲटम्स दे व्हायब्रेट अबाउट देअर मीन पोझिशन. Also they rotate about their center of gravity and therefore they possess the rotational energy as well as vibrational energy. फक्त इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी नाही तर व्हायब्रेशनल एनर्जी आहे, रोटेशनल एनर्जी आहे, ट्रान्सलेशनल मोशन सुद्धा होते मोलिक्युल मध्ये and it possesses the translational energy also. मग जो एनर्जी डिफरन्स आहे रोटेशनल एनर्जी लेवल मधला तो अगदी कमी आहे, त्याच्यापेक्षा जास्त व्हायब्रेशनल एनर्जी लेवल मधला डिफरन्स आहे, आणि त्याच्याही पेक्षा जास्त इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल मधला डिफरन्स आहे. मग ज्या फ्रिक्वेन्सीची रेडिएशन जर ऍब्सॉर्ब केली मोलिक्युलने तर कुठल्या प्रकारचं ट्रान्झिशन होईल? ज्याच्यामध्ये एनर्जी डिफरन्स जास्त आहे असं ट्रान्झिशन होईल. एनर्जेटिक इजेक्शन ऑफ कोर इलेक्ट्रॉन्स इन हेवी एलिमेंट्स, एक्सायटेशन ऑफ ॲटॉमिक न्यूक्लाय इन्क्लुडिंग डिसोसिएशन ऑफ न्यूक्लाय. इलेक्ट्रॉनिक इजेक्शन होतं कोर इलेक्ट्रॉन्स म्हणजे आत मध्ये असणारे इलेक्ट्रॉन्स, आउटर सेलमध्ये नाही तर इनर सेलमध्ये इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियसच्या लगतची जी सेल आहे त्या आतमध्ये पेनिट्रेट होतात आणि इजेक्शन ऑफ कोर इलेक्ट्रॉन्स, एक्सायटेशन ऑफ ॲटॉमिक न्यूक्लाय इन्क्लुडिंग डिसोसिएशन. Energy changes involve the rearrangement of nuclear particles and in its energy is 10⁻⁹ to 10⁻11 joules per gram of atom. This is about the gamma radiations. It causes the nuclear transition, that is the excitation of the atomic nuclei. Then next, X-ray region. These radiations are also having the higher frequency. Gamma radiation पेक्षा थोडी कमी आहे, पण जास्त फ्रिक्वेन्सी आहे, पेनिट्रेटिंग आहे ती रेडिएशन सुद्धा, हायर एनर्जी आहे, and therefore they cause excitation and ejection of core atomic electrons. Its frequency is
त्याची ही फ्रिक्वेन्सी 3 × 10⁻16 to 3 × 10⁻18 हर्ट्ज आहे आणि वेवलेंथ 10 नॅनोमीटर to 100 पिकोमीटर आहे. Picometer. Its energy is 1000 kilojoules. And you know the use of X-rays. How X-rays are prepared? कशा काय मेथड आहे एक्सरेची? प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे इथे दाखवलेलं आहे बघा. कॅथोड मधून कुठले रेज बाहेर पडतायत? हे निगेटिव्हली चार्ज म्हणजे काय आहे ते दिसतंय ना तुम्हाला? हे इलेक्ट्रॉन्स आहेत. हाय एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स आर bombarded on the metal target and it eject the X-rays. X-rays are more penetrating, having higher energy. It penetrates in the atom and it causes the excitation and ejection of the core electron. Inner electrons ejection, excitation होतं. एक्सरे ज्यावेळी ऍब्सॉर्ब करतो मॅटर तेव्हा त्याची फ्रिक्वेन्सी जास्त आहे. वेवलेंथ गॅमा रेडिएशन पेक्षा कमी आहे. एनर्जी सुद्धा बघा किती जास्त आहे, 10,000 किलो जूल्स. आणि यूज तर तुम्हाला माहित आहे, एक्सरेज आर युज्ड फॉर चेकिंग द बोन फ्रॅक्चर्स. त्याची पेनिट्रेटिंग पॉवर जास्त असल्यामुळं बोन फ्रॅक्चर्स डिटेक्ट करण्यासाठी एक्सरेज यूज केले जातात. X-rays are also used for the chest to spot the pneumonia. Mammograms use X-rays to look for the breast cancer. This is about the next region, that is the X-rays. Then consider the ultraviolet region. Ultraviolet radiation, that is the invisible rays that form part of the energy that comes from the sun. Ultraviolet radiation मध्ये आणखी depending upon their wavelength, that is the 200 to 400, that is ultraviolet A, UVA, UVB and UVC are the different types. And UV radiation causes sunburn, skin cancer, eye cataracts and skin aging. It has the frequency of about 8 × 10⁻14 to 3 × 10⁻16 hertz, wavelengths of about 380 nanometer to 10 nanometer, and its energy is 3.95 × 10⁻4 kilojoule per mole. It causes the electronic transition, and UV radiation is widely used in industrial processes and in medical and dental practices for a मॅटरने ऍब्सॉर्ब केली तर आपल्याला कुठलं ट्रान्झिशन याच्यामध्ये मिळतं? इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्झिशन. म्हणजे गॅमा रेज आणि एक्सरेज दे इजेक्ट द कोर इलेक्ट्रॉन्स, इनर इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करतात. याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्झिशन होतं, म्हणजे फ्रॉम वन इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल टू द हायर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी level transition takes place, and we got the electronic spectra for that molecule. Then consider that part of the electromagnetic radiation which we can see or which our eye can detect, that is the visible region. And you know that when visible radiation is allowed to pass through the prism, it is divided into these different 7 colors, that is the red, orange, yellow, green, blue, indigo. It has frequencies of about 3 × 10⁻14 to 8 × 10⁻14 hertz and wavelength
740 nanometer to 380 nanometer. Light is a visible form of radiant energy that travels in waves, and it is the only form of energy that can be seen other stars, light bulbs, lasers, and hot objects. Light energy is very useful as it helps us to see the world around us. This is about the visible region of the electromagnetic radiation, electromagnetic spectrum. Then consider something like per mode. It causes the vibrational changes and it is used by chemists to determine the functional groups in the molecules. अजून आपले 2 रिजन्स राहिलेले आहेत, आपण नंतरच्या लेक्चरला बघूया. याच्यामध्ये काय डिफिकल्टी आहे का कोणाला? समजलं काय? इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम म्हणजे काय आणि regions of the electromagnetic spectrum. आवाज येतोय ना? आज मंगळवार काय झाले? सुतार आवाज येतोय का? येस मॅम, येतोय आवाज. मॅडम समजलं का? आता आवाज बंद झाला. घाटगे, शंभूराजी घाटगे, दीप्ती धनावडे, येस मॅम येतोय. समजलं का? येस. गुड. हा चला. मॅडम सांगितलं ना मुलांना त्यांचे प्रोग्रेसिव्ह बॅच ह्याच ड्यूट होईल ना. बंदच होईना. स्टॉप शेअरिंग अगोदर करते.